സുഹൃത്തുക്കളെ, ഞാനൊരു സ്വകാര്യ ദുഃഖം നിങ്ങളായിട്ട് പങ്കിടാം. പേഷ്യൻ്റ് എന്നോട് അകത്ത് വന്നിട്ട് പറയണം, അല്ല ഞങ്ങൾ തെറ്റിപ്പോയോ എന്ന്. പക്ഷെ എന്ത് തെറ്റിപ്പോയി? അല്ല ഡോക്ടർ ഫസൽ ഗഫൂർ ഇവിടെ എന്താ ഇരിക്കുന്നത്? ഒ പിയിൽ ചോദിക്കണം. പിന്നെ ഞാൻ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നു. അല്ല സാറി രാഷ്ട്രീയക്കാരനല്ലേ? എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ആൾക്കാർ മുഴുവൻ തെറ്റിദ്ധരിച്ചിരുന്നു. ഞാനൊരിക്കൽ ദുബായിൽ പോയി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഒരാൾ വന്നിട്ട് എവിടെയോ കണ്ട് പരിചയമുണ്ട്, നാടകവേദിയിലാണോ? പിടിയില്ല. അതിൻ്റെ പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ വൺസ് യു ബിക്കം പോപ്പുലർ ഇൻ എ പെർട്ടിക്കുലർ ഫീൽഡ്, പീപ്പിൾ തിങ്ക് ദാറ്റ് യു ബിലോങ് ടു ദാറ്റ് ഫീൽഡ്. അപ്പോൾ നാച്ചുറലി ദർ ആർ ഓൺലി 2 ഫീൽഡ്സ് ഇൻ വിച്ച് മലയാളീസ് ആർ ഇൻട്രസ്റ്റഡ്. ഏതാണ് 2 കാര്യപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ മലയാളിക്ക് ആകെ താല്പര്യമുള്ളത്? ഫിത്തന അവിടെ ഇരുന്നോട്ടെ, അത് ഏറ്റവും നമ്പർ 1. രണ്ടാമത്തെ ഇതൊന്നും മിണ്ടാത്തത്, നിങ്ങളൊരു കോൺഫറൻസിനൊന്ന് പറയണ്ടേ? അവർക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് നമ്പർ 1 പൊളിറ്റിക്സിലാണ്, നമ്പർ 2 സിനിമയിലാണ്. സയൻസും ടെക്നോളജിയിലൊന്നും ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റും ഇല്ല. ഞാനിപ്പോൾ ഇന്ന് ഇൻ്റലിജൻസിനെ പറ്റി സംസാരിക്കാൻ മുമ്പ് ഒരു കുട്ടി പോലും ഞാൻ നെറ്റിൽ ഇട്ടിറങ്ങി ഇത് കാണാൻ പോകുന്നില്ല, എഴുതി വെച്ചത്. ദാറ്റ് ഈസ് ദ പ്രോബ്ലം വിച്ച് യു ആർ ഫേസിങ്. The problem which we are facing is that Malayalis have absolutely no interest in science. We claim to be highly intelligent. You understand? You derive all your, what should I say, reputation on the basis of science. Infant mortality rate lowest in the country. Life expectancy highest in the country. All these things, you just go on telling these things in conferences. Try to put in such a this thing. Now, what you are more interested is in pseudoscience. Diabetes എങ്ങനെ നമുക്ക് തടുക്കാം? ദിവസം 10 വഴുതന നേച്ചാൽ മതി, ഡയബറ്റീസ് പോയി. അതിനെ പറ്റിയിട്ട് ഒരു ലെക്ചർ കണ്ടത് 10 ലക്ഷം പേര്. ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇത് നമ്മളെല്ലാം ദുഃഖം തന്നെയാണ്. എൻ്റെ സ്വകാര്യ ദുഃഖം എന്നല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത്. ദാറ്റ് ഈസ് ദ പ്രോബ്ലം വിച്ച് സയൻസ് ഇസ് ഫേസിങ്. പീപ്പിൾ ആർ നോട്ട് ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ഇൻ സയൻസ്. Okay, this was not the situation 25 years ago or 30 years ago. So I'll now come to the subject. Subject of the day is human intelligence. So the human brain has evolved over millennia and is now programmed to learn, analyze, create and reproduce anything under the sun, from artificial intelligence to mass weapons of destruction like the nuclear weapons. Okay, the field of genetics is now encroaching on the powers hitherto held by the Almighty. Adana Dolly the sheep. Modern medicine today transplants any organ in the body except the brain. Fortunately, the brain cannot be transplanted. So this journey is from the Homo habilis to Homo sapien. So this is the journey of the human brain. Now you look at, now how do we say that it starts with the Australopithecus? That is the first hominoid. Look at the person, he is small, forward bending, walk with minimal use of the hands, just he knows how to handle tools. Then we come to the Homo habilis, it is holding on to things. Then we come to the Homo erectus. Finally we come to the precursor of today's man, that is Homo neanderthalis and Homo sapiens sapiens. A very controversial statement. Homo sapiens sapiens means the wise man. Whether we are wise or not, that is a matter of conjecture. Okay. Look at the size of the brain now, of the skull. You look at now, if you look at this, if you look at the first one, Australopithecus, what does it resemble? It resembles your immediate simian ancestor, the chimpanzee. The chimpanzee walks on 2 legs. Yes, the chimpanzee knows how to use his hand. So only thing is that the chimpanzee, you can put a chimpanzee on a motorcycle in the circus. The chimpanzee will go on, but he doesn't know how to apply the brake. He doesn't know how to get off the motorcycle. That is because the hand of the chimpanzee does not, the simian hand is not able to rotate the thumb. See, we are able to rotate the thumb. This is the highest movement in the brain. So
So most of the work is done by rotating the thumb. So that is the difference predominantly between the simians, that is the chimpanzee, the gorilla, the gaboon, and the orangutan. Then we come to the various lobes. I'll rush through these things now, but at least the basic things you should remember. Basically, we have got four lobes. In addition to the cerebellum and the brainstem. What is the frontal lobe? This is the frontal lobe. The chimpanzee's frontal lobe is small. Our frontal lobe is large. So what does the frontal lobe do? It involves in problem solving. That is the highest intellectual activity is problem solving. Second is creative thinking. Third one is the personality of the person. You've got different personalities. So the personality of the person, you know the different type of personalities which we have. I'm not going into that. Then the emotional expression of the human being, that depends on the frontal lobe. You can have different, what should I say, we call that the prosody of the language. What is prosody of a language? I'll explain. It's an emotional one. So somebody wants to, now let us say, who is our principal, Alikuti? He wants to throw out a teacher from the classroom. Let us say Anup. So what will you say? Anup, stupid fellow, you just get out of the room. So the facial expression, the body language, the way he uses his hand. Adinu pagaram oru prosody illa ennu vicharichu. Anup, please go out to this room. That is without the prosody, melody of the language is not there. So next one is of course language. The language is the one which of course makes the human being superior to all the other simians. Then we have the parietal lobe. The parietal lobe is situated, this is the frontal lobe, this is the parietal lobe. The parietal lobe is situated predominantly with the parietal lobe is concerned with language, especially the comprehension of the language. The frontal lobe is the language output. This is the comprehension. Somebody tells you something, you comprehend it. So next one is that the sensations of the body. See, for example, I'll tell you, now there is a crawling sensation. Something you are sleeping and something is moving like this. What is your first thought which you have, Anup? Somebody, I am taking him as a subject, like a guinea pig, okay? Experimental animal, belonging to the simian species. Okay, something is crawling in our body like this, in the night, midnight. What do you think it is? Huh? You think your wife is crawling. Why should your wife crawl? No. What do you think it will be? Either it has to be an insect or it has to be a snake, class Reptilia. Okay? That is what we think, because all of us are attuned to that. So that means you know the sensation of the body. The body has got various sensations. It is able to tell which object is moving over it. Next one is of course the temperature of the body and of course touch. Okay. Now we are coming to the third lobe. The third lobe is the one which I told you about, the comprehension of language. Second, the next one is the olfaction, smell. The human being is he will be able to distinguish various smells. Various smells he will be able to distinguish. For example, the smell of petrol. That is a smell he is now able to, but that he has learned it actually. He has learned something and he is now, olfaction is able to say it. It's not a question of saying this is a bad smell or this is a good smell. He is able to smell a perfume. So then we come to the visual association. Visual association means you see something. I'll give an example. Again you are driving a car and going. There's a robe there in the midnight. So the visual association, first visual association is what? We'll take another person who is more lively. Anup is like the punching box. Punching bag. First thing is that in the midnight you think it's a snake. That is a misinterpretation of a stimulus. You understand? It is a misinterpretation of a stimulus. There is a stimulus over there. Okay? And you misinterpret it. That is called an illusion.
So the brain is able to, the illusion, Marubhumiyil vanna madagame, endanadu? It's an oasis, okay? So you will be able to, you think, okay, this is an oasis. Because your brain is thinking about an oasis while you are struggling. എന്താണ് നമ്മുടെ പൃഥ്വിരാജിൻ്റെ പടത്തിലെ ആട് ജീവിതത്തിലെ മാതിരി. So there is an oasis over there. Next, recognition of colors. Then we are coming to the occipital lobe. Occipital lobe is the visual processing lobe. For example, we have got primary vision. Primary vision means color, numbers, those are all primary. Then we have got a visual association cortex. You see something and then you associate that with something. Because already your past memory is telling you it would be this. Okay? So you are able to associate. So that is a part of the perception. Now, the other two things we are not very much bothered. One is the cerebellum, which is concerned with the balance of the body, and the brainstem, which is basically life supported, like the BP, the respiration, all those things are connected with the brainstem. So these are the basic things which come. In addition to this, there are certain specific things also in the brain. For example, arithmetic, music, all these things are subtypes of all these things. So you have got a lot of functions. I am not going into the functions of the brain in toto because we don't have time for that. Okay? So what is the definition of intelligence? This is very complicated, very controversial. What is the definition of intelligence? Okay? കാരണം എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായത്തിൽ നല്ല ഇൻ്റലിജൻ്റ് ആണ്, നല്ല ബുദ്ധിയുള്ളതാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ 3-4 ബുദ്ധി വേറെ ആണ്. ഒന്ന് കുബുദ്ധി കുറച്ച് വേണം. പിന്നെ പിൻബുദ്ധി എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനമുണ്ട്. പിൻബുദ്ധി വേണം, ഹൈൻസൈറ്റ് വേണ്ടേ, കുബുദ്ധി വേണ്ടേ. അതാണ് അനസെന്ത് ഉഷാറായിട്ടാണ് പറഞ്ഞത്. അതില്ലാതെ അനസെങ്ങനെ എവിടെ എത്തിയെന്നാണ് അനസ് ചോദിക്കുന്നത്. ശരി, ഓക്കെ. സോ പിൻബുദ്ധി, ഞാനതിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ആളാണ്. പിൻബുദ്ധി കുബുദ്ധിയൊക്കെ വേണം. എനിക്ക് കുറച്ചുണ്ട് വേണം പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് യാതൊരു മടിയില്ല. അതില്ലാതെ മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റില്ല. എസ്പെഷ്യലി മലയാളി ആയിരിക്കുമ്പോഴേ പിൻബുദ്ധിയും കുബുദ്ധിയും ഇല്ലാതെ ആളവിടെ എത്താൻ പോകണം. ശരി. OP പറഞ്ഞു MES കാരനും പ്രത്യേകിച്ചും. So definition of David Webster defined intelligence as aggregate or global capacity of the individual to act purposefully, think rationally and deal effectively with his environment. Environment എലയും അതൊന്നുമല്ല ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. The human environment along with that. അതെങ്ങനെ ഡീൽ ചെയ്യും? That means how to deal interpersonally. Not only with mechanical things but also with living organisms. Viewing it as a multifaceted ability involving various cognitive and non-cognitive factors. Cognition or buddhi. Like personality, 1, 2, experience, and 3, emotions. Unless there is an emotion, there is no use. ഇമോഷണലി ഒരു അറ്റാച്ച്മെൻറ്റ് നമുക്ക് ഉണ്ടാവണം ഒരു കാര്യത്തോട്. ആ അറ്റാച്ച്മെൻറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ജീവിതത്തിൽ വിജയിക്കുകയുള്ളൂ. ഇമോഷണൽ അറ്റാച്ച്മെൻറ്റ് ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു കാര്യമില്ല, വെറുതെ അവിടെ ഇരുന്ന്. ശരി. സോ ദ കീ കോമ്പണന്റ് ഓൾറെഡി ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മൾട്ടി ഫാസറ്റഡ് ആണ്. ഇൻ്റലിജൻസ് ഓൾ ഇൻവോൾവ് മോർ ദൻ ജസ്റ്റ് കോഗ്നിറ്റീവ് സ്കിൽസ്, പേഴ്സണാലിറ്റി, എക്സ്പീരിയൻസ്, ഇമോഷൻസ് പ്ലേ റോൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. സോ ഇൻ്റലിജൻസ് കോഷ്യന്റ്, ഇത് അനദർ കോൺട്രവേഴ്ഷ്യൽ ഇഷ്യൂ ആണ്. ഈ IQ ടെസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞ പരിപാടി, ഈ IQ ടെസ്റ്റിംഗ് എത്രത്തോളം വിജയമാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ എൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ അതൊരു പരാജയമാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് ഇവിടെ സൈക്കോളജിയൊക്കെ പഠിക്കുന്നവരുണ്ടാവും എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. അതെന്താ പ്രോബ്ലം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ഇപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ IQ ടെസ്റ്റിംഗ് ഒരു വെസ്റ്റേൺ മോഡലാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ബുദ്ധി ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട്. മനസ്സിലായോ? അതിൻ്റെ അർത്ഥം നമ്മുടെ ഒരു 8ാം ക്ലാസ് വരെ പഠിച്ചിട്ടില്ല നമ്മുടെ വല്യമ്മ അല്ലെങ്കിൽ ഉമ്മ, അവർക്ക് ബുദ്ധിയില്ലാത്തവരാണെന്നാണ് വരിക. ഞാൻ അതിലോട്ട് വരാൻ ടെസ്റ്റ് കാണിച്ചു തരാം. അതിൽ എത്രത്തോളം മണ്ടത്തരങ്ങൾ അതിൽ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളത് കാണിച്ചു തരാം. അതിൽ ഐ എം കമ്മിങ് ടു ദാറ്റ്. അപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ വല്യമ്മക്ക് അനദർ തിങ് ഞാൻ പറയാം. എൻ്റെ വാപ്പ FRCP ആണ്, വലിയ ഡിഗ്രിയൊക്കെ ഉള്ള ആളാണ്. പക്ഷെ കൂടുതൽ ബുദ്ധി 10ാം ക്ലാസ്സുള്ള എൻ്റെ ഉമ്മക്കാണ്. ആണ്, ഞങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ലല്ലേ ഉമ്മയാണ് എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളും പരിഹരിക്കുന്നത്. MESൽ ജബ്ബാർ സാഹിബ് ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടായിരുന്നപ്പോൾ കാലഘട്ടത്തിൽ, MSS കാലഘട്ടത്തിൽ ആരാണ് മുന്നിൽ നിന്നിരുന്നത് നിങ്ങൾക്കറിയാലോ? ഉമ്മയല്ലേ? ആ, മോയിൻകുട്ടി ഇവിടെ ഉണ്ടാവുന്ന നിർഭാഗ്യമാണ്. മോയിൻകുട്ടിക്ക് അറിയാതെ ഉമ്മ മോയിൻകുട്ടിനെ വിളിപ്പിക്കും. അന്ന് മോയിൻകുട്ടിനെ വിളിക്കുന്നു. മോയിൻകുട്ടി ഒന്ന് കോഴിക്കോടേക്ക് വരണം, ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട്, അത് പരിഹരിക്കണം MESൽ.
അപ്പോൾ ഗഫൂർ സാഹിബ് അവിടെ നിന്ന് ഇപ്പോൾ രോഗികളെ നോക്കിയിട്ട് ഇടയിൽ വന്നിട്ട് ബീവി ഒന്ന് മോയൻകുട്ടിയായിട്ട് ഇരുന്നിട്ട് സംസാരിച്ചിട്ട് ഇതൊന്ന് ഒരു ഫോർമുല കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഉമ്മ അടുത്തപ്പോൾ. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അർത്ഥം അഹങ്കാരം പാടില്ല. എന്താ എനിക്കിത് തന്നെ ഡിഗ്രി ഉണ്ട്, അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് വലിയ പേരുണ്ട്, അത് ശരിയല്ല. ആയത്തുള്ളവന് അതിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല, അവൻ പഠിക്കാൻ പോയിട്ടില്ല എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അല്ല, അവനും മറ്റേ അഹങ്കാരവും പാടില്ല. ഞാൻ പോയിരുന്നെങ്കിൽ എനിക്ക് IAS കിട്ടിയേനെയാണ്, അതും വേണ്ട, അത് ഞാൻ വിട്ടുകൊടുത്താണ്. സോ IQയിലെ ക്രിറ്റിസിസം എന്ന് പറയുമോ, ദ മെയിൻ, ഞാൻ എല്ലാം വായിക്കുന്നില്ല, ദ മെയിൻ ക്രിറ്റിസിസം ഇസ് ദാറ്റ് വൊക്കാബുലറി, ഇംഗ്ലീഷ് വൊക്കാബുലറി, റെഫറൻസസ്, പ്രോബ്ലം സോൾവിങ് സ്റ്റൈൽസ് സ്പെസിഫിക് ടു ഡോമിനൻറ്റ് കൾച്ചേഴ്സ്. ഇപ്പോൾ ഇവിടെയും അത് തന്നെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. നൗ എവരിത്തിങ് ഈസ് ബീങ് റിട്ടൺ ഇൻ സാൻസ്ക്രിറ്റൈസ്ഡ് ഹിന്ദി. ഭാരതീയ ന്യായ സംഹിത അതിനെപ്പറ്റി എല്ലാം ചോദിച്ചാൽ അവർക്ക് പറയാൻ പറ്റുമോ? ഇറ്റ് മീൻസ് ഇന്ത്യൻ പീനൽ കോഡ്. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാവരും സംസ്കൃതവൽക്കരിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അതാണ് ഞങ്ങളൊക്കെ എതിർക്കുന്നത്. ഞങ്ങളൊക്കെ DMKയോട് നിൽക്കണം. അതുകൊണ്ടാണ്, കാരണം അതൊരു അഡ്വാൻറ്റേജ് കിട്ടുകയാണ് മറ്റവർക്ക്. ഒരു എൻട്രൻസ് എക്സാം വരുമ്പോൾ ഹിന്ദി സ്പീക്കിംഗ് പീപ്പിൾ ആർ ഗെറ്റിംഗ് ആൻ അഡ്വാൻറ്റേജ് ബിക്കോസ് ലാംഗ്വേജ് ഇസ് വൺ ഓഫ് ദ ബേസിസ് ഓഫ് ഇൻ്റലിജൻസ് ഇൻ ഇന്ത്യ. ശരി, തന്നെ പുവർ പ്രഡിക്ടർ ഓഫ് ലൈഫ് സക്സസ്. ലൈഫിലെ സക്സസ് എൻ്റെ ഒരു പുവർ പ്രഡിക്ടറാണ്. ഞാൻ എത്രയോ പേരെ ബുദ്ധി ജസ്റ്റ് ചെയ്തൊക്കെ നോക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഒരു 125 IQ 120 IQ അവരവിടെ എത്തിയില്ലാന്നേ. അവരുടെ ഇൻ്റർപേഴ്സണൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് ഒരു ഭയങ്കര ഫെയിലിയറാണ്. കാരണം മൂപ്പര് പുസ്തകമൊക്കെ വായിച്ചിരുന്ന് മനസ്സിലായില്ലേ, ചെടികളെ പറ്റിയൊക്കെ പഠിച്ച് മനസ്സിലായേ, ഈച്ചേനെ പൂച്ചേനെ പറ്റിയൊക്കെ പഠിച്ചിരുന്നു. ഒരു മനുഷ്യനെ കാണുമ്പോൾ അതിനോട് പെരുമാറാൻ അറിയണ്ടേ, അതറിയില്ല. അപ്പോൾ പിന്നെ ഇൻ്റർപേഴ്സണൽ ഫെയിലിയർ മീൻസ് ഫെയിലിയർ ഇൻ ലൈഫ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, എ ഗുഡ് ഡോക്ടർ രോഗിയുടെ മര്യാദക്ക് പെരുമാറണ്ടേ, പെരുമാറിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ ബി എ ഫെയിലിയർ. ടിപ്പിക്കൽ. എ ഗുഡ് സ്റ്റുഡൻറ്റ് ധിക്കാരപൂർവ്വം പരീക്ഷയ്ക്ക് പോവുക, എക്സാമിനറുടെ അടുത്തൊക്കെ കയറിയിട്ട് കയർക്ക് ഇതൊക്കെ എനിക്കെല്ലാം അറിയാമെന്നുള്ള മട്ടിൽ പോയാൽ അത് തോപ്പിച്ച് കയ്യിൽ കൊടുക്കും, അത്ര. ശരി, അടുത്ത് വരുന്നത്. സോ വി കം ടു ഹയസ്റ്റ് IQ. ദിസ് ഇസ് വെരി ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ്. ദർ ഇസ് എ ഗേൾ കോൾഡ് K. Visalini. She is from Tirunelveli in Tamil Nadu. Her IQ is supposed to be one of the highest in the world. Tested IQ is 225. 225. Average human IQ is hovering between 85 to 100. 225 IQ. അതേസമയം ഇവരത്ര വലിയ അച്ചീവ്മെൻ്റ് ഒന്നുമില്ല. 125 IQ വരുന്നത്. See, IQ you have to do that. So she has not reached anywhere. ഞാൻ എക്സാമ്പിളായിട്ട് പറഞ്ഞതാണ്. ബട്ട് IQ wise she is the top most person. Now top Indians IQ വരെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ടുണ്ട്. അത് നമുക്കിതിലൊന്ന് നോക്കിയാൽ അറിയാൻ പറ്റും. നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം. ഈ ലിസ്റ്റ് നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ രാമാനുജം മാത്തമാറ്റിക്സ്, അമർത്യ സെൻ എക്കണോമിക്സ്, ഹോമി ബാബ ഫിസിക്സ്, ആര്യഭട്ട മാത്തമാറ്റിക്സ് ആസ്ട്രോണോമി, ചാണക്യ സ്റ്റേറ്റ്മാൻഷിപ്പ് എക്കണോമിക്സ്, CV രാമൻ ഫിസിക്സ്, APJ അബ്ദുൽ കലാം സയൻസ്. ഇതിൽ ആകെ പുറത്തു കിടക്കുന്ന ഒരാൾ രാധാകൃഷ്ണൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ, ഫിലോസഫി. ബാക്കി ഒരു ഗ്രൂപ്പുമില്ല. ഈ ഒരു ഗ്രൂപ്പിനെ എടുത്തിരിക്കുകയാണ്. ഫിസിക്സ്, കെമിസ്ട്രി, സയൻസ് മാത്രം എടുത്തിട്ട്, കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് എടുത്തിട്ട് അവർക്കാണ് ഏറ്റവും വലിയ ബുദ്ധി. അതങ്ങനെ ശരിയാവും? അത് നമുക്ക് ശരിയാവില്ലല്ലോ. ഇതിൽ ഡോക്ടർമാരാരുമില്ലെന്നേ. അറ്റ്ലീസ്റ്റ് എൻ്റെ പേരെങ്കിലും ചേർക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ എൻ്റെ മാരിൽ നിന്നല്ല, ടോപ്പ് മോസ്റ്റ് ന്യൂറോളജിസ്റ്റുകൾ പലതും ഇന്ത്യയിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ഏറ്റവും വലിയ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടില്ല, കാർഡിയാക് ട്രാൻസ്പ്ലാന്റ് നടത്തിയിട്ടുള്ള ഡോക്ടർമാരുണ്ട്. അവരാരും ഇല്ലല്ലോ ഇതിൽ. അപ്പോൾ ദേ ഹവ് ടേക്കൺ. അപ്പോൾ തന്നെ ദാറ്റ് ഷോസ് ദി IQ ടെസ്റ്റിംഗ് ഇസ് നോട്ട് കറക്റ്റ്. നെക്സ്റ്റ്, ശകുന്തള ദേവി നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം, മനസ്സിലായല്ലേ? അവർ മാത്തമാറ്റീഷ്യനാണ്. അവർ കാണാപ്പാടം പറയും എല്ലാ കാര്യവും. 200 30 എത്ര, 600 18 എത്ര, 18 18 എത്ര, 18 18 18 18 18 18 ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും അവർ. അത് ആ ഒരു ഫീൽഡുണ്ട്, അത്രേ ഉള്ളൂ. നിങ്ങൾ അവരെ പറ്റിയിട്ട് സിനിമയുണ്ട്, ആ സിനിമ നിങ്ങൾ കാണണം, ശകുന്തള ദേവിയെ പറ്റിയിട്ട്. ഓക്കെ, ഇത് അനദർ ഒരു ഫീൽഡിൽ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഒരു ചെറിയ കുട്ടി എന്നുള്ള ആൾക്ക് ഇന്ത്യയിലെ യങ്ങസ്റ്റ് ഗ്രാൻഡ് മാസ്റ്ററായ പേഴ്സണാണ് കോണൊരു ഹംപി. അവർ ചെസ് കളിക്കാനും അറിയാം, പിടിയിട്ടില്ല. അവർ IQ ടെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല. IQ ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് ചിലപ്പോൾ ഉണ്ടാവുമായിരിക്കും. ചെസ് കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അവർ ടോപ്പ് മോസ്റ്റ് ചെസ് പ്ലെയർ ആണ്, ഗ്രാൻഡ് മാസ്റ്റർ ആണ്, മനസ്സിലായില്ലേ? വിശ്വനാഥൻ വേൾഡ് ചാമ്പ്യൻ ആയിരുന്നു, ചെസ് കളിയിലാണ്. എഴുന്നേറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇയാൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു നമുക്ക് അറിഞ്ഞൂടെ. ചെസ്സിൻ്റെ ടേബിളിൽ അവിടെ ഇരിക്കുമ്പോൾ കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു.
അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഫാലസീസ് ഓഫ് സെയിങ്. ഇത് ഞാൻ പറയാം, എനിക്ക് കുറച്ച് ദുഃഖമുണ്ടല്ലേ. ഞങ്ങളുടെ ന്യൂറോ സർജനൊക്കെ എന്താ ചെയ്യണമെന്ന് ഞങ്ങൾ വിചാരിച്ച തലച്ചോറൊക്കെ തുറന്ന് ബ്രെയിൻ സ്റ്റെമ്മിലോട്ട് പോയി അതിൽ ഇംപ്ലാന്റ് ഇട്ട് അതിനൊന്നും ഒരു ബുദ്ധിയില്ലേ. ആ റിസ്ക് എടുത്ത് ഹ്യൂമൻ ബീയിങ്സിന് വലിയ ഗുണം ചെയ്യുന്നു. നെക്സ്റ്റ് ഇനി അടുത്ത് വരണം. സോ വി ആർ കമ്മിങ് ടു ദ തിയറീസ് ഓഫ്, ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്ന തിയറിയാണ് ഞാൻ പ്രസന്റ് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ. ഐ ബിലീവ് ഇൻ ദിസ് തിയറി കോൾഡ് ഹവേർഡ് ഗാർഡ്നേഴ്സ് മൾട്ടിപ്പിൾ ഇൻ്റലിജൻസസ് തിയറി. മൾട്ടിപ്പിൾ ഇൻ്റലിജൻസസ് തിയറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻ്റലിജൻസ് ഇസിൻ്റെ സിംഗിൾ എൻറ്റിറ്റി അല്ല, ഇറ്റ് എ സെറ്റ് ഓഫ് ഡിസ്റ്റിങ്ക്ട് ഇൻ്റലിജൻസസ് challenging traditional IQ views by suggesting people learn and excel in different ways, such as linked ഭാഷാപരമായിട്ട്, സ്പേഷ്യലി, മ്യൂസിക്കലി, ലോജിക്കലി, ഫിസിക്കലി, ഇൻ്റർപേഴ്സണലി, ഇൻട്രാപേഴ്സണൽ. ഇപ്പോൾ ഇൻ്റർപേഴ്സണൽ റിലേഷൻഷിപ്പിൽ ഒരു ആശാനാണ് കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി, നമ്മുടെ വി കെ കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി. അയാളുടെ അടുത്ത് ഒരു മണ്ടത്തരം പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഇതുവരെ കേട്ടിട്ടില്ല. സംസാരത്തിലോ കാര്യങ്ങൾ ഇൻ്റർപേഴ്സണൽ റിലേഷൻഷിപ്പിൽ എന്നുവെച്ചാൽ വ്യക്തിപരമായിട്ട് അയാളെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യണമെന്ന് ഞാൻ കണ്ടില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ അയാളെ കോണർ ചെയ്യാൻ ഭയങ്കര ഡിഫിക്കൽട്ടാണ്. ഈസ് ഇൻ്റർപേഴ്സണൽ റിലേഷൻഷിപ്സ് ആർ കെപ്റ്റ് വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ടാണ് വെച്ചിട്ടുള്ളത്, അറിയാലോ. അല്ലാതെ വെള്ളാപ്പള്ളിയുടെ മാതിരി തോന്നി വിളിച്ചു പറയണമെന്നില്ല. അപ്പോൾ ദാറ്റ് ഈസ് ഇൻ്റർപേഴ്സണൽ റിലേഷൻഷിപ്പ്. ഐ വിൽ കം ടു ദാറ്റ് ലേറ്റർ ഓൺ. അപ്പോൾ റിക്കഗ്നൈസിങ് ടാലൻസ് ബിയോണ്ട് ജസ്റ്റ് മാത്തമാറ്റിക്സ് ആൻഡ് ലാംഗ്വേജ്. ലാംഗ്വേജും മാത്തമാറ്റിക്സും മാത്രമല്ല ഉള്ളത് ഐക്യുവിന് എന്നുള്ള. ശരി, the 8 or more intelligences, we will come to that. One is the linguistic language, which means flair for languages. Appo there are a lot of people who know a lot of languages. For example, I know nearly 8 languages. I speak fluently in Telugu, Tamil, Hindi, Urdu, English and all those things. But that's just a hobby. I have not done anything much in that field, but as a hobby I have taken it up. But that is helping me. We will come to how it helps me. Logical, mathematical. Now, logical and mathematical. So that means mathematics is a purely logical subject. അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒന്നുമില്ല. ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി, കനോട്ട് ബി ഒന്നുമില്ല. 3 + 3 is 6. ഒരു തരത്തിലുള്ള മാറ്റമില്ല. സോ എബിലിറ്റി ഇൻ ലോജിക്, നമ്പേഴ്സ് ആൻഡ് കോംപ്ലക്സ് പ്രോബ്ലം സോൾവ്. നിങ്ങൾക്കറിയാലോ അൽഗോരിതം, അതൊക്കെ ഇരുന്ന് ഇങ്ങനെ പഠിക്കുക. എന്തിനാണ് പഠിക്കുന്നതെന്നൊക്കെ ഞങ്ങളൊക്കെ പഠിക്കുന്ന കാലത്ത് വൈ വി ആർ സൈൻ തീറ്റ, കോസ് തീറ്റ, ടാൻ തീറ്റ, വൈ വി നെവർ ന്യൂ. By the time we could learn that, we had joined for medicine. That was the end of that. The third one is the spatial. അതായത് ഞാൻ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം. ഹൗ an architect will look at things. സ്പേസ്, ഹൈറ്റ്. ഇത് എത്ര ഹൈറ്റ് ഉണ്ടാവും? അപ്പോൾ ആരെങ്കിലും ഒരു ഉത്തരം പറഞ്ഞവരെ കിട്ടട്ടെ. ഇപ്പോൾ സ്റ്റുഡൻസിങ്കിലും ആരെങ്കിലും ആ രണ്ടാമത്തെ പെൺകുട്ടി നേരെ ഇത് എത്ര ഹൈറ്റ് ഉണ്ട്? ഒറ്റ നോട്ടം മുകളിലോട്ട് നോക്ക്. ഇല്ലേ ഹൈറ്ററിനൂടെ? ദിസ് മസ്റ്റ് ബി അറൌണ്ട് 40 feet. 30 to 40 ഇടയിൽ, മനസ്സിലായോ? സോ ദിസ് ഇസ് an assessment of height. So you have the assessment of, see, how do we walk in a crowd? ഇപ്പോഴാണ് ബോഡി നമ്മൾ അസസ്മെന്റ് ഓഫ് സ്പേഷ്യൽ അസസ്മെന്റ് മോശമാണെങ്കിൽ കോഴിക്കോട് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലൊക്കെ പോയാൽ അടി കിട്ടും. കാരണം നിറയെ പെണ്ണുങ്ങളാണ്. അപ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ ഫുട്ബോൾ കളിക്കുന്ന മാതിരി ഇങ്ങനെ കഴിഞ്ഞാൽ പോകുന്നു. കാരണം ഇറ്റുങ്ങളെ മേത്ത് പോയി മുട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ നാളെ പിന്നെ മറ്റേ മൂപ്പര പ്രശ്നമാകും നമുക്കും. അത് വേണ്ട. ഓക്കെ. സോ സിമിലർലി കപ്പാസിറ്റി ടു തിങ്ക്, 3-dimensional thinking, portraits, paintings, that group belongs to that. They have an idea of space. Then we come to the musical part. This is the sensitivity to rhythm, pitch and melody. ഋതം ഉണ്ടല്ലോ, അതുണ്ട്. മെലഡി ഉണ്ട്, പിച്ച് ഉണ്ട്. പിച്ച് ഇസ് ദി സൗണ്ടിൻ്റെ ഡിഫറൻസ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, വിമൻ ഹാവ് ഗോട്ട് എ ഹയർ പിച്ച്, മെൻ ഹാവ് ഗോട്ട് എ ലോവർ പിച്ച്. ഓക്കെ. സോ അതിനെയൊക്കെ കൂടെ കോർത്തിണക്കിക്കൊണ്ടാണ് മ്യൂസിക് വരുന്നത്. അതിനൊരു ചെറിയൊരു കഥ പറയാനെ പറ്റി പെട്ടെന്ന്, ഇതെല്ലാം സമയമില്ലാത്ത പെട്ടെന്ന് പറയാം. There was a patient of mine who suffered from stroke. He lost his speech. First time he came, second time no improvement. Then I asked his wife. So what I usually do is that I bring in emotional intelligence. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് പേഷ്യൻറ്റിനോട് ചോദിക്കണമെന്നറിയോ? ആദ്യം പേഷ്യൻറ്റോട് മുസ്ലിം ആയതുകൊണ്ട് ഫസ്റ്റ് പേഷ്യൻറ്റിനോട് ഞാൻ ചോദിക്കുക, ഉമ്മ ഒന്ന് കുല്ലു അല്ലാഹു അഹദ് ഓതുന്നു. അപ്പോൾ ഉമ്മയുടെ ഇമോഷണൽ ഒക്കെ ഭയങ്കരം, മനസ്സിലല്ലേ? ഇതിനോട് ഫോക്കസ്ഡ് ആണ്. അപ്പോൾ സഡൻലി ഇറ്റ് വിൽ കം ഔട്ട്.
അതേമാതിരി വൺ ഫെലോ ഐ ആസ്ക്ഡ് കുലു അല്ലാഹു അഹദ് ഓത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഭാര്യ പറഞ്ഞു അയാൾ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരനാണ്, അയാൾക്ക് ഉലുവതൊന്നും അറിയില്ല. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്തിന് ഇയാൾക്ക് എന്താ പറയുക, അയാൾ മുഹമ്മദ് റഫിയുടെ ആരാധകനാണ്. മുഹമ്മദ് റഫിയുടെ ആരാധന. അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ കുറച്ച് വരികൾ മൂളിത്തരാം. അത് ഏത് പാട്ടാണെന്ന് പറഞ്ഞു മനസ്സിലായി. അപ്പോൾ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ മൂളിയുള്ളൂ. അപ്പോൾ എടുത്തു വയ്ക്കുന്ന ആളാ പാട്ട് പാടി. മിണ്ടാതിരുന്ന അഫേസി അടിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ആളാണ്. ദാറ്റ് മീൻസ് ദ മെലഡി മ്യൂസിക് സെൻറ്റർ ഇൻ ദ ബ്രെയിൻ ഇസ് റീറ്റെയിൻഡ്. അപ്പോൾ വാട്ട് ഐ ഡിഡ് ഇസ് ദാറ്റ്, അപ്പോൾ ഈ ഉമ്മമാരെ സാധാരണ ഞാൻ എന്താ പഠിപ്പിക്കാന്ന് അറിയാം, ഞാൻ വിളിച്ചു പറയും ഇനി ഇതിനെ ആദ്യം പിടിച്ച് സൂറത്തിൽ നിസയോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ ഉള്ള വലിയ വലിയ സൂറത്തൊന്നും പഠിപ്പിക്കാൻ നിൽക്കണം. ചെറിയ സൂറത്ത് ഒരു 4-5 ഉണ്ട്, അൽ കാഫിറൂൻ, നാസ്, ഇതൊക്കെ ഒന്ന് പഠിപ്പിച്ചാൽ മതി. എങ്ങനെ വരുന്നത്. അപ്പോൾ സോ ദാറ്റ് ഇസ് ഹൗ ഐ ഗിവ് ട്രെയിനിങ്. ഐ ഡോണ്ട് ഗിവ് ട്രെയിനിങ് ആസ് പെർ ദി ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് because I know these people don't know those things. After the training, the training we gave to that was this way. So this fellow improved. So what happened is that after that he started speaking also with a melody. You got it? A melody ulla moopar nikkunnu asal sahibe sugam tanneyo. Okay. അത് മെലഡിയിൽ വെച്ചിട്ടാണ് അയാൾ സംസാരിക്കുന്നത്. ഇതിലെല്ലാം റിയൽ ലൈഫ് ഇവൻസാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. Then we come to the body kinesthetic body smart. അതായത് നമ്മുടെ ബോഡിയെ പറ്റിയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ഒരു ബോഡി സ്കീമാന്ന് പറയും. വി ഹാവ് ഗോട്ട് എൻ ഐഡിയ ഓഫ് അവർ ബോഡി. ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഐ വിൽ ടെൽ യു. മൈക്കൽ ജാക്സൺ ഡൂയിങ് മൂൺ വാക്ക് ഒരു എക്സാമ്പിളാണ്. അത് അയാളെ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഈ നോസ് അബൌട്ട് ഹിസ് ബോഡി. ഓർ നാഡിയ കോമനക്കി ഡൂയിങ് മറ്റേ ജിംനാസ്റ്റിക്സ്. അവർക്ക് അവരുടെ ബോഡിയുടെ പൊസിഷൻ ദേ നോ ക്വൈറ്റ് വെൽ. So they accordingly do such thing. Now we come to the other thing. Interpersonal relationship. People smart. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഈ പ്രിൻസിപ്പൾമാരെ ഞങ്ങൾ അപ്പോയിൻ്റ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് പരാതി കിട്ടുന്ന അയാൾ ഭയങ്കര മിടുക്കനൊക്കെയാണ്, ഒരുത്തൻ്റെ മുഖത്ത് നോക്കൂല. ആൾ ഭയങ്കര മിടുക്കനാണ്, ഒരുത്തൻ്റെ മുഖത്ത് നോക്കൂല. ഈ ആലിക്കുട്ടി എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് എനിക്കറിഞ്ഞൂടാ. എന്തേലേ പക്ഷെ ആളും എടുക്കാനായിരിക്കും. ഹിസ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് പവേഴ്സ് വിൽ ബി വെരി ഹൈ, ബട്ട് ഹി ഡസൻ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് വിത്ത്, സോ ഹി ഡസൻ ബിക്കം പോപ്പുലർ. മറിച്ച് എല്ലാവരോടും ചിരിച്ചും തമാശയൊക്കെ പറഞ്ഞ് നിൽക്കുന്ന പ്രിൻസിപ്പൾ വളരെ പോപ്പുലർ ആവും. അതാണ് ഈ ഇന്റർപേഴ്സണൽ ഷോ. സെയിം തിങ് ഐ വിൽ ടെൽ യു നൗ. ഐ ഡോണ്ട് വാണ്ട് ടു നെയിം പീപ്പിൾ, ബട്ട് ഐ വിൽ ടെൽ യു there are certain CMs, chief ministers. They are very tough. They don't talk to people. They are not accessible, etc. and all. Now there are people like me. I am very tough. Let us be very clear. All the teachers know that. ബട്ട് ഞാൻ ഒരുപാട് തമാശയും പറയും. ഒരാളെ കണ്ട വഴിയുന്നുണ്ട് ഒരു തമാശയോട് കൂടിയിട്ട് ആരംഭിക്കുക. പിടിയിട്ടില്ല. പിന്നെ തിരിച്ചു പോയി കഴിഞ്ഞിട്ട് എനിക്ക് റിപ്പോർട്ടുണ്ട് ഇയാൾ ശരിയല്ല. അപ്പോൾ അയാളെ ടെർമിനേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള നോട്ടീസ് ആ ചിരിക്ക് ശേഷം പുറയിൽ വരും. അപ്പോൾ ഇൻ്റർപേഴ്സണൽ റിലേഷൻഷിപ്പാണ്. ചിരിക്കുന്നതിന് എന്താന്നേ ചിരിച്ച് ലോഹ്യം പറഞ്ഞാൽ എന്താ കാര്യം വരുമ്പോൾ കാര്യമായിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്താൽ മതിയല്ലോ. നമുക്കൊരു അഹങ്കാരം എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ. നെക്സ്റ്റ് തിങ് ഇസ് ദ ഇൻട്രാപേഴ്സണൽ റിലേഷൻഷിപ്പ്. അതെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ ആരാണെന്നുള്ള അറിവ്. വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ഇപ്പം ഇവിടെ വന്ന് ഞാൻ ഭയങ്കര ഒരു ലെക്ചറൊക്കെ കൊടുത്ത് നിങ്ങളൊക്കെ വറപ്പിച്ചൊക്കെ പോകും. പിണറായി വിജയൻ സ്റ്റേജ് മേൽ ഇരിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചു. ഒരു ലെക്ചറും ഇല്ല, ഒരു കയ്യും ഇല്ല. ഞാനൊരു മുയലിൻ്റെ മാതിരി സംസാരിക്കും. മുയൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെയിൽ. വൈ? ബിക്കോസ് ഹീ ഈസ് സിറ്റിംഗ് ദെയർ. അപ്പോൾ ദാറ്റ് മീൻസ് ഐ നോ വെയർ ടു ടോക്ക് വാട്ട്. യു ഷുഡ് നോ അല്ലേ? ദാറ്റ് വൈ ഹാർഡ്ലി എനി ബ്ലണ്ടേഴ്സ് ഹാവ് കം ഔട്ട് ഓഫ് മൈ ലെക്ചേഴ്സ് ആൻഡ് ഓൾ. നിങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ അതാ ബ്ലണ്ടർ വന്നിട്ടുള്ളതെന്ന് ഇല്ല. ബിക്കോസ് ഐ നോ ദ ഓഡിയൻസിനെ നോക്കിയിട്ടും എവിടെയാണ് എന്താണ് സംസാരിക്കുന്നതെന്നുള്ള അറിവും ഞാൻ ഒരു പോർഷൻ. അപ്പോൾ സെൽഫ് അവെയർമെൻറ്റ്, സിമിലർലി അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഓഫ് വൺസ് ഓൺ ഫീലിംഗ്സ് ഉണ്ട്. ദാറ്റ് ഇസ് ഓൾസോ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. അതിൽ വരാണ് ഈഗോ. എനിക്കെല്ലാ കാര്യവും അറിയാം എന്ന് പറഞ്ഞ് നടന്നാൽ പറ്റും. അല്ലെങ്കിൽ ഞാനാണ് ഫസ്റ്റ് റാങ്ക് ഹോൾഡർ. See what happens, many of these IAS people have got this problem. But the buck stops there. മന്ത്രി കയറി വന്നാൽ പോയില്ലേത്? പോയോ? എനിക്ക് പോകേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല പിണറായി വിജയനെ കാണേണ്ട കാര്യം. ഞാൻ നോട്ട് എംപ്ലോയിഡ് ബൈ ഹിം. ബട്ട് സ്റ്റിൽ പേഴ്സണാലിറ്റി വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഇത് ടഫല്ലോ. ഓക്കെ. അപ്പോൾ അതേ. ബട്ട് വിവരസ്ഥിതി അങ്ങനെയല്ല.
നമുക്കറിയാം. അപ്പോൾ ഓക്കെ, അതാണ്. സോ an example. സോ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇസ് എക്സിസ്റ്റൻഷ്യൽ. അതിൽ വരുന്ന വേറെ കാര്യം ഇസ് ദാറ്റ് എക്സിസ്റ്റൻഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ there are a lot of people who think a lot about life, death, human relationships. That is called something like ഈ സൂപ്പർ ഈഗോ മാതിരിയുള്ള മനസ്സിലല്ലേ ചിന്തകൾ. ഞാൻ ഏൻ പിറന്നേൻ, വൈ വാസ് ഐ ബോൺ, ചോദ്യമാണ്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ അയാളുടെ ചോദ്യങ്ങളിൽ പെട്ടാണ്. മനസ്സിലായി. മരിച്ചു കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം എന്ത് സംഭവിക്കും? ഇതേ MESൻ്റെ മെഡിക്കൽ കോളേജ് ക്യാമ്പസിൽ ഒരു സർപ്പമായി ജനിക്കുമോ ഞാൻ? അല്ലെങ്കിൽ അള്ളാഹടുത്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇയാൾ ശരിയില്ല എന്നുള്ള ഏറ്റ തള്ളു പാലത്തിൻ്റെ മുകളിൽ നിന്ന് താഴത്തോട്ട് നരകത്തിലോട്ട്. ഇതൊക്കെ ചിന്തിക്കാണ് ചില ആൾക്കാർ. ഇത് ചിന്തിക്കുന്ന ഒരുപാട് പേരുണ്ട്. ലോട്ട് ഓഫ് പീപ്പിൾ. വി ഡോണ്ട് തിങ്ക്. ആക്ച്വലി ഐ ഡോണ്ട് തിങ്ക്. ഐ എം എ മാൻ ഓഫ് സയൻസ്. ഐ ഡോണ്ട് തിങ്ക്. ലോട്ട് ഓഫ് പീപ്പിൾ ആർ വെരി മച്ച് ബോതർഡ് അബൌട്ട് ഇറ്റ്. What is going to happen in the nether world? ഇതൊക്കെ ചിന്തകൾ. ഇവിടെ ഉള്ള കാര്യം തന്നെ ഇവിടെ എത്തണല്ലോ, പിന്നല്ലേ ശരി. സോ ദെൻ വി കം ടു ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇസ് ദാറ്റ് ലാംഗ്വേജസിനെ പറ്റി നമ്മൾ സംസാരിക്കും. സോ ദർ ഇസ് ദ എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് PV Narasimha Rao, who was a polyglot. A person who speaks multiple languages is called a polyglot. So PV Narasimha Rao is said to have mastered some 12 to 13. Like they have written 17, that's wrong. He has mastered around 10 to 12 languages. So that person is called a polyglot. Now, whether you should be a polyglot or not, yes, there is an advantage, I'll tell you. Now, let us say that you suffer a stroke. Stroke വന്നു പോയി, നിങ്ങളുടെ സംസാരശേഷി നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി. It is said that the polyglotless speech will improve far faster than the others because already lot of neurons are connected. And the original language, I mean the mother tongue, will come back first. So that is why being a polyglot is an advantage. Then we come to the polymath. Polymath is a person who knows a lot of subjects. So you can call him a person who has got fairly deep knowledge in multiple subjects. So there are a lot of people who are polymaths, and the first person who was acknowledged as a polymath was Leonardo da Vinci. Da Vinci had described so many things in science, in literature, in philosophy and all. Similarly, another person was Benjamin Franklin. He is one of the foremost polymaths in USA, was a writer, scientist. He invented electricity. He was a freedom fighter, diplomat, printer, inventor. So he is considered to be a polymath. Now we are coming to the logical mathematical intelligence group. This already we have discussed about all those people who are basically in the science field and all. Logical mathematics intelligence has occupied an important place in our society because science has grown through these people. So let us say the historian speaks about the past, but the present is in the hand of the scientist, whichever the scientist, whether it is a genetic scientist or whether it is a computer engineer. So that group belongs, that group originates from this logic. Then we come to the linguistic excellence, where the key characteristics are verbal proficiency, skill at using words to explain, persuade and express complex ideas, language learning, reading and writing, sensitivity to language, and good memory at remembering quotes, proverbs, and catchy phrases. Those are the people. And the foremost person is William Shakespeare. If you would look at the Shakespearean plays, you will find so many things. Number one is that he has written comedy, any number of comedies, like Midsummer's Night Dream or whatever it is, tragedies, including Macbeth, Othello, etc. Third thing he has written is that history. He is a historian. He has written about Julius Caesar, he has written about Richard I, II, he has written about Henry I, II, III, IV, V, VI, I think, about Cleopatra, and he has written poems. They are called sonnets. So he can be considered to be as a literary genius. Now, so then there are people with very high output. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ PS ശ്രീധരൻപിള്ള എനിക്ക് തോന്നുന്നു 200 പുസ്തകമൊക്കെ എഴുതുന്നു പറഞ്ഞു.
പിടിയില്ലേ? അല്ല, ഞാൻ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞാണ്. ഈ എക്സാമ്പിൾ പറയുമ്പോൾ ആൾക്കാർക്ക് എന്നോട് വിരോധം തോന്നും. ഞാൻ ഒരു എക്സാമ്പിളായിട്ട് പറഞ്ഞതാണ്. Now that cannot be considered to be as a literary excellence. So we have got people like Ron Hubbard, who has done 1,000 titles. Enid Blyton. Anybody who has read Enid Blyton here? Enid Blyton? No. Then let us come to the days of the high romance. Barbara Cartland. ഉണ്ടോ? വായനൊന്നും ഇല്ലല്ലേ? ശരി. Isaac Asimov, scientific literature like H.G. Wells, Jules Verne, adilaka. So now I'll show you the picture of two famous women writers. Now one important point is that I will come to that, but before that I'll just tell you something about that. Ladies are more proficient in writing than men intellectually. Very good at writing. So these are the two famous women writers. One is Enid Blyton, children's author, and the priestess of high romance, Barbara Cartland. Two of them here. Now we are speaking about musical intelligence. So this includes people who are musicians, singers, composers, songwriters, conductors, etc. Okay, all of them. അതായത് വയലാർ തൊട്ടിട്ട് യേശുദാസ് തൊട്ട് മുഹമ്മദ് റഫി തൊട്ട്, മനസ്സിലായില്ല, അതിൻ്റെ സംഗീതം നൽകുന്ന ജെറി അമൽദേവോ അല്ലെങ്കിൽ അപ്പുറത്തോ AR റഹ്മാനോ, ഇതെല്ലാം ഇതിൽ വരും ഈ ഗ്രൂപ്പിന്. All of them have a ear for good music. So they have the perception, easily identifying different instruments, memory, remembering songs and lyrics, learning best through songs, expression, using music to express emotions, having a good sense of rhythm, and being good at dancing. So that means they play so many of the instruments also, and they got an emotional thing to this issue. Emotional ആയിട്ട് മരണത്തെ പറ്റിയിട്ട് നമ്മുടെ റഫീഖ് എഴുതിയിരുന്നൊരു പോയം, മനസ്സിലല്ലേ? അപ്പോൾ അത് ഷോസ് ദി ഇമോഷണൽ കണ്ടന്റ് വിച്ച് റഫീഖിനെ അറിയാലോ, മനസ്സിലല്ലേ? ഓക്കെ. So this is the famous Wolfgang Amadeus Mozart, who at the age of 9 years started composing some of the greatest works in English music. Okay. This is A.R. Rahman, considered to be a musical genius. Somehow I had some different opinion about that, because he was using jingles and using the, what should I say, computer for these things, while other musicians of that era like R.D. Burman or any of the musicians of our era, Malayalam, they were composing using separate instruments without any computer, then mixing everything together. അപ്പോൾ അത് കുറച്ച് ഡിഫറെൻ്റ് ആണത്. ഓക്കെ, ബട്ട് സിൻസ് ഹി ഈസ് എൻ ഓസ്കർ അവാർഡ് വിന്നർ, ഐ put his from there. Then we have come to the Vishospatial. Already I told you about that. Now this is Vishospatial intelligence. See how the ball is being crossed from let us say so far away from the backside by any of the defenders, and Cristiano Ronaldo runs forward, receives the ball, turns around and heads into the goal. That is a typical Vishospatial perception. ഇതന്നെയാണ് ആർക്കിടെക്ചർ മറ്റുള്ളവരൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്. ഞാൻ ഒരു ഉദാഹരണം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതല്ലോ. Now we come to the multitasking. The best multitasking example is you're driving a car. So what happens when you drive? Now, but you should go through the beaten path, through the path which you know. Otherwise, പണി കിട്ടും, മനസ്സിലായില്ലേ? So you drive. കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ you stop thinking about driving. കാർ ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. Let us say we are driving from പെരിന്തൽമണ്ണ to Calicut. കാർ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ പോയി കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോഴും നിങ്ങൾ റിയലൈസ് ചെയ്യുക, അയ്യോ ഇത് കോട്ടക്കൽ എത്തിയല്ലോ, അല്ല കോട്ടക്കലല്ല കൊണ്ടോട്ടി എത്തിയല്ലോ. വൈ? യു നാവിഗേറ്റ് subconsciously using the parietal lobe. You remember names of places using the temporal lobe. ഇത് കോട്ടക്കലെത്തിയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബോർഡ് കാണുമ്പോഴാണ് മനസ്സിലാവും കോട്ടക്കലാണ്. You change gears subconsciously. സ്പീഡ് കുറയും കൂടുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ do it. You enjoy your food in between.
Something is being given to you by somebody, maybe your wife, may not necessarily be your wife, could be somebody else also. Okay. So you listen to songs. ആരോട് ചോദിക്കുമ്പോൾ പാട്ട് കേൾക്കണ്ടേ, പാട്ടിൽ എന്തൊക്കെ പാട്ടാണ് കേട്ടെന്ന് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് ചോദിച്ചാൽ പറഞ്ഞു നിന്റെ പാട്ടൊക്കെ ഞാൻ കേട്ടുകൊണ്ടിരുന്നത്. Then you talk to your friend who is sitting behind and you take decisions. You talk to a friend who is sitting behind. Now I am speaking about an MES district leader sitting behind me. So he is telling me, see, അതങ്ങനെ പ്രശ്നമുണ്ട്, ഇങ്ങനെ പ്രശ്നമുണ്ട്. ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ശരി, അതിന് നമുക്ക് പരിഹാരം ഉണ്ടാക്കാം. ഞാൻ ചെന്നോടണം അതിൻ്റെ ഓർഡർ അയച്ചോളാം. ചെന്നോടനെ ഞാൻ ഓർഡർ അയക്കും. So now we come to interpersonal intelligence. Already I told you, you're good at identifying distinctions and differences among a group of people. Example I'll tell you, when you talk about reservation, you should be very careful that the people are there who are getting the reservation seats, whether SC, ST, OBC. അതൊന്നും നോക്കാതെ ചുമ്മാ റിസർവേഷൻ ഒന്നും ഇവിടെ വേണ്ട എന്നടിച്ചാൽ, that means interpersonal relationship, you are poor. You should know to whom you are speaking. You have a wide circle of friends and are comfortable meeting new people. You are good at sensing people's mood. Example, ഒരു മരണ വീട്ടിൽ കയറി ചെല്ല, എന്നിട്ട് അവിടെ ജോക്കടിക്കുക. അവിടെ ആൾ മരിച്ചെടുക്കണം, ഇൻ എ വെരി ബാഡ് സാഡ് മൂഡ്, അവിടെ വിഷടിക്കുക. You possess the ability to look at things from different perspectives. ഞാൻ പറഞ്ഞു സാർ, ഡിഫറെൻറ്റ് പെർസ്പെക്റ്റീവാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ റിസർവേഷൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു, പ്രോ റിസർവേഷൻ, ആൻറ്റി റിസർവേഷൻ, EWS, ഇതൊക്കെ പെർസ്പെക്റ്റീവ്സാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഭാഗത്തെ ആൾക്കാർ സൂക്ഷിച്ച് സംസാരിക്കും. കാരണം ഞാൻ സത്യത്തിൽ ഒന്നിലും പെടുന്നില്ല. ബട്ട് മൈ കമ്മ്യൂണിറ്റി ബിലോങ്സ് ടു OBC റിസർവേഷൻ, ബട്ട് ഐ ആം നോട്ട് ഗെറ്റിംഗ് ഇറ്റ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ക്രീമി ലെയർ. യു ഗോട്ട് ദ പോയിന്റ്. അപ്പോൾ ഇതാണ് സംസാരിക്കുമ്പോൾ സുഖം. So there you possess great careers for people with interpersonal intelligence, include human resources, counselors, management experts, psychologists, public relation workers, social director, teacher or social worker. So teachers should be very careful when they speak about general topics in the class. Intrapersonally, already I told you about you are strong-willed and independent, you are self-motivated, you are aware and take action based on how you feel. You enjoy taking time to yourself for self-reflection. You enjoy taking time to yourself for self-reflection, not in the mirror. മിററിലല്ല, സെൽഫ് റിഫ്ലക്ഷൻ ഇസ് നോട്ട് ഇൻ ദ മിറർ. അവിടെ പോയിട്ട് മുടിയൊക്കെ ചീവി എങ്ങനെ ഉണ്ടെന്നൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് അടുത്ത ആളോട് ചോദിക്കും, മേഡം അല്ല ഒരു അസൽ കുരങ്ങൻ്റെ മാരുണ്ട്, എന്തിനാ അവിടെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നു? അതല്ല, ഇത് സെൽഫ് റിഫ്ലക്ഷനാണ്. വാട്ട് ഐ ഡിഡ് ഇസ് കറക്റ്റ് ഓർ നോട്ട്. പലപ്പോഴും ഉണ്ടാവാറുണ്ട്. മനസ്സിലായില്ലേ? ഫോർ എക്സാമ്പിൾസിൽ ഞാൻ പേഴ്സണൽ എക്സാമ്പിളിലോട്ട് പോകുന്നില്ല. നെക്സ്റ്റ്, നൗ മാൻ ഓർ വുമൺ, വി ആർ കമ്മിങ് ടു ദ എൻഡ് ഓഫ് ദ ഡിസ്കഷൻ. Who is more intelligent? Now the statistics show that women are more intelligent. Yes, 72% of the students studying MBBS in our medical college are women, and 28% only are men. So decades of research and meta-analysis show there is no significant difference in average general intelligence between men and women. The idea that one sex is inherently smarter than the other is not supported by scientific evidence. No support. However, there are subtle differences in specific cognitive abilities, verbal ability. Females generally have an advantage in verbal and language-related tasks such as reading, comprehension, writing, and perceptual speed. I think I'll make a unkind comment. That is because they have been talking for centuries, while men have been working for centuries. So the talking center must have grown. Unkind remark എന്ന് പറയുമ്പോൾ അർത്ഥം മനസ്സിലായില്ലേ? ഓക്കെ. Visuospatial abilities, males on average tend to perform better on visuospatial tasks, particularly mental rotation and some mathematical reason. Now, if you look at the main painters of our era, from let's say past 1,000 years or so, all are men. Most of them are, whether you name any painter, Michelangelo or Rembrandt or anybody, they are men. And emotional intelligence, yes. Women consistently score higher on measures of emotional intelligence, including social awareness and empathy.
എമ്പതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരാൾ ദുഃഖിച്ച് കിടക്കുമ്പോൾ അയാളുടെ കൂടെ നമ്മൾ വി ആർ ഓൾസോ ഫീൽ, നമ്മുടെ ഹൃദയം കൂടെ ഇടിക്കുന്നു. ഞങ്ങൾ MES ഒരു തീരുമാനം എടുത്തു, ആൺകുട്ടികളെ നഴ്സിങ്ങിന് ചേർക്കൂല. ഈ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഞാൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ്. കാരണം ആൺകുട്ടികൾ നേഴ്സുമാർ അവർക്ക് എമ്പതിയൊന്നുമില്ല. അവരൊരു ഒരുത്തം കൂടെ കിടക്കുന്നു, മരുന്നൊക്കെ തന്നില്ലേ, ഇതൊക്കെ ശരിയാവും. അല്ല ഡോക്ടറെ എപ്പോൾ ശരിയാവും? അത് ഡോക്ടറോട് ചോദിക്കണം, എന്നോട് ചോദിച്ചിട്ട് എന്താ കാര്യം? ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉത്തരം കൊടുക്കുന്നു. മനസ്സിലായോ? അപ്പോൾ I have found that they have a very cross attitude towards patients. So we took a decision that not a single boy will be admitted in MES nursing college. ആരെ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല വർഷങ്ങളോളായിട്ട്. So now these are some of these things in which there is slight advantage over one sex over the other one. Now we come to the concept of Aryanism. In India we have a big problem. I'll be very straightforward about it. We look at people racially and speak. അത് മറ്റേതാണ്, അതൊക്കെ മറ്റേതാണ്, സംവരണത്തിൽ വന്നതാണ്, അങ്ങനെയൊക്കെ. So there are studies. The studies show that after they join the PSC and all, the reserved category of people perform equally well. You understand? The only thing is that these people started the journey long ago. They have joined recently. They don't have money. They don't have good houses. They don't have money for coaching camps. That thing is. Otherwise, those people are in no way inferior. Now, can we compare that? Because there is a theory, Aryan theory says that the long-headed, dolichocephalic, blonde European, characteristically found in northern Europe, were natural leaders destined to rule over the brachycephalic, short-headed people. Long-headed എന്ന് പറഞ്ഞാൽ that is called Aryan or Nordic race, Sweden, ജർമ്മനിയിലൊക്കെ ഉള്ള. Now this is Hitler's theory. So that is disproved now. How is it disproved? Now you look at the black people and their achievements in the America and all. They were slaves in 1963, 1863 or 64. The proclamation of emancipation was made by Abraham Lincoln. Then only slavery was, they got rid of slavery. എത്ര കൊല്ലം? 150 കൊല്ലത്തിനുള്ളിൽ അല്ലെങ്കിൽ 200 കൊല്ലത്തിനുള്ളിൽ അവരുടെ എത്തി. So this is a list of the great people from the black community, astronomers, mathematicians, first African woman to travel to the space. So there are a lot of people who are coming up. Now we come to some of the, computer science, invention, medicine, all fields they are shining. Now 5 famous black scientists, you will be knowing that. First is Michael Jackson. No singer greater than Michael Jackson. Agreed? So that is done. Second, politician Obama. Third, the greatest footballer of all time, Pele. Then the greatest boxer of all time, Muhammad Ali Clay. Then one of the greatest writers, Maya Angelou. The greatest basketball player called Magic Johnson. One of the greatest footballers of our time, other than Brian Lara, Gary Soubers, and Vivian Richards. And famous actors like Morgan Freeman and Will Smith. Nowadays, if you see English movies, you will find a lot of black people. So many movies with them as heroes, and Denzel Washington, Morgan Freeman, Will Smith. And unfortunately, in India, I am telling you, even today, that caste is remaining. You cannot name anybody in the Hindi film industry who is from the lower caste. All of them are from the upper caste. So now why is that? Now we come to the last 2 slides, very interesting. The NEET coaching and the ruining of intellect. What is happening with these NEET coaching camps? 8ാം ക്ലാസ്സിലോ 10ാം ക്ലാസ്സിലോ അവനെ കൊണ്ടുപോയി ജയിലിലിടും. അവൻ കൂട്ടിലിട്ട കിളിയോ, മനസ്സിലല്ലേ, ഒരു ഇൻമേറ്റ് ഓഫ് തിഹാർ ജയിലായിട്ട് അവിടെ കൂടിയിരിക്കണം. അവനെങ്ങനെ കാണാപ്പാടം പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. പറഞ്ഞു തന്നെ പഠിപ്പിക്കുക, ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ കൊണ്ടുവരിക, പഠിപ്പിക്കുക. ഒരു അനാലിറ്റിക്കൽ തിങ്കിങ്ങും ഇല്ല. They are using intermediate and short-term memory മാത്രം. And that too in that subject alone. They don't have any interpersonal relationship, they don't have any social action,
They don't know any other subject other than that. And then what is happening? അതിലോട്ട് വരാം. MES മെഡിക്കൽ കോളേജ് അല്ല, എല്ലാ മെഡിക്കൽ കോളേജും നീറ്റ് പരീക്ഷയിൽ പാസ്സായിട്ട് ആദ്യത്തെ അറ്റംപ്റ്റിൽ പാസ്സായിട്ടുള്ളൊരു 10%, സെക്കൻഡ് അറ്റംപ്റ്റിൽ പാസ്സായിട്ടുള്ളത് 30%, മൂന്നാമത്തെ അറ്റംപ്റ്റിൽ പാസ്സായിട്ടുള്ളത് 50%, അതിലപ്പുറത്ത് പാസ്സായിട്ടുള്ളവർ 20, 4, 5 അറ്റംപ്റ്റ്. ഇത് എന്ന് തുടങ്ങിയതാണ് ഈ യാത്ര? 8ാം ക്ലാസ്സിൽ 10ാം ക്ലാസ്സിലോട്ട്. ഈ ഫോർമേറ്റീവ് ഇയേഴ്സ് നമ്മളെല്ലാവരും കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ള എപ്പോഴാണ്? പാട്ട് പഠിച്ച്, സിനിമകൾ, പുസ്തകം വായന, പത്രം വായന, എല്ലാവരും അവർ ഫോർമേറ്റീവ് ഇയേഴ്സിലാണ്. നമ്മുടെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഫോർമേറ്റീവ്. ഇതൊരു ഇൻട്രസ്റ്റും ഇല്ലാന്നേ മാതാപിതാക്കന്മാർ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ്, മെഡിസിന് പോയാൽ നമുക്ക് അങ്ങനെ ആവും, ഇങ്ങനെ ആവും. അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നും അറിയാത്ത തവളേനെ മുറിക്കാൻ പേടിയുള്ള പെണ്ണ് പറയണം, എൻ്റെ ജീവിതാഭിലാഷം ഒരു ഡോക്ടറാവാണ്. സോ ദി നീറ്റ് അനദർ തിങ്, ദിസ് ഹൈലി ആൻറ്റി സോഷ്യൽ, because these people are paying lakhs and lakhs of rupees. ലക്ഷക്കണക്കിന് രൂപ കൊടുത്തിട്ട് കോച്ചിങ് ക്യാമ്പിൽ പഠിച്ചിട്ട് വന്നിട്ട് ആണ്, എന്നിട്ട് പിന്നെ ലക്ഷക്കണക്കിന് രൂപ MBBS കൊടുക്കുക ഇവിടുത്തെ പ്രൈവറ്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജിലോ അല്ലെങ്കിൽ കിർഗിസ്ഥാനിലോ കസാക്കിസ്ഥാനിലോ പോയിട്ട്. I meet these people, I know these people, I teach these people, I am examiner to these people. ഒരു ഐഡിയ ഇല്ല, ഒരു കാര്യത്തെ പറ്റിയിട്ട് ഐഡിയ ഇല്ല. കാരണം ഫോർമേറ്റീവ് ഇയേഴ്സ്. മഹാഭാരതം ആരെങ്കിലും വായിച്ചിട്ടുണ്ടോ? അതില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ മറ്റേ ടീമാണ് ഇതൊന്നും കൂട്ടേണ്ടി വരുമ്പോൾ. ഏതെങ്കിലും ഒരാൾ കൈവെക്കും. മഹാഭാരതം അനൂപല്ല, ഞാൻ ചെറുപ്പക്കാരെ ചോദിച്ചത്, മഹാഭാരതം വായിച്ചിട്ടുണ്ടോ? എന്തായാലും മഹാഭാരതം അതാ മോഡി പറയണ ഇന്ത്യ ഡിസേർവ്സ് എ ഡോസ് ഓഫ് ഹിന്ദുത്വ. ബിക്കോസ് മഹാഭാരതം വായിച്ചിട്ടുണ്ടോ ചോദിച്ചാൽ ഇല്ലാന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യും? നരേന്ദ്രമോദി ആത്മഹത്യ കളയും. നമ്മൾ ഇത്ര ബുദ്ധിമുട്ടി ഹിന്ദുത്വത്തോടെ കൊണ്ടുവരാൻ ചോദിച്ചിട്ട് ആകെ ഒരു അനൂപ് മാത്രം കൈവക്കി, വേറെ അത് കൈവക്കുക. സോ യു ഷുഡ് ഹാവ് റെഡ് മഹാഭാരത, യു ഷുഡ് ഹാവ് റെഡ് രാമായണ. ദീസ് ആർ ദ 2 ക്ലാസിക്സ്. അപ്പോൾ നോ വായന, നോ മറ്റേ ഇതുമില്ല, എന്താ പറയുക, നമ്മുടെ പത്രവും വായിക്കൂല, പത്രവും വായിക്കൂല. അപ്പോൾ യു ആർ പ്രൊഡ്യൂസിങ്, this is absolute destruction of human resources, because 3,500 seats only in medicine, 1 lakh people writing the entrance, 2, 3, third, fourth attempt കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇവരെന്താ ചെയ്യാൻ പോകണം? कौन जानते हैं कहाँ जा रहे लोग, कारवां गुजर गया बेखबर देखते रहे. അല്ലേ പോയില്ലേ? അപ്പോൾ അത് ഇനി ഞാൻ അതിലോട്ട് കൂടുതൽ പോകുന്നില്ല, കാരണം എൻ്റെ ഒരു പെറ്റ് സബ്ജക്റ്റാണ്. ഞാൻ ഇനി അത് കൂടുതൽ പറഞ്ഞ് മുഷിപ്പിക്കുന്നില്ല. സോ അവസാനത്തെ സ്ലൈഡ്, ഇവിടെ ബുദ്ധി ടെസ്റ്റ് ചെയ്യണ ഭയങ്കര രസമാണ്. ഇത് കാണോ? ഒരു പോയിന്റർ വെച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ, കണ്ടോ? അവിടെ പോയിന്റർ വന്നിട്ടില്ല അല്ലേ? ഓക്കെ, യു സീ സംതിങ് ഇൻ ദ സെൻറ്റർ amongst the 3 animals. Now this is how we assess what should I say, whether the patient is having dementia, intelligence. This is called the MoCA test, the Montreal Cognitive Test എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പറയും. അതിൽ ഫസ്റ്റ് തിങ്, മുകളിലുള്ള ഒരു കോപ്പി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ധനം, അത് നമ്മുടെ തിരൂരുള്ള ഒരു ഉമ്മാനോട് കോപ്പി ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞാൽ ക്യാൻ ഷീ കോപ്പി, കാരണം അത് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവണമെന്നേ. ഇങ്ങനെ ഉള്ളിൽ ഒന്ന് വരച്ച് ഇങ്ങനെ, പിന്നെ ഉള്ളിൽ വേറൊന്ന് വരച്ച് അത് കണക്ട് ചെയ്യലാണത്. അത് രണ്ടാമത്തത്, ഇതെന്താ സാധനം? 80% പേരും ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്തില്ല. ചിലർ പറയുന്നു ഇത് പശുവാണ്, വേറെ ചിലർ പറയണത് ഇത് മറ്റേ ഹിപ്പോപ്പൊട്ടമസ് ആണ് എന്നൊക്കെ. അപ്പം ആ മൃഗത്തിനെ അവിടെ കൊണ്ടുവച്ചിട്ടുള്ളത്. അതേമാതിരി ഇവിടെ ടെസ്റ്റിംഗ് മുഴുവനും വെസ്റ്റേൺ ആണ്. ഡീറ്റെയിലോട്ട് ഞാൻ പോകുന്നില്ല. So I have devised a method of finding out whether a person is demented or not. അതിലോട്ട് ഞാൻ വരുന്ന പേര് തീർക്കണേനെ കാണുന്നു. ഞാൻ ഒറ്റ ചോദ്യമാണ്. എൻ്റെ അടുത്ത് എൻ്റെ പേഷ്യൻ്റ് വരുന്നു, അൽസൈമേഴ്സ് ഡിസീസ് ഉണ്ടെന്നൊക്കെ ഞങ്ങൾക്ക് സംശയമുണ്ട്, മറവിയുണ്ട്. ഞാൻ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യം, രാവിലെ എഴുന്നേൽക്കണ്ട, നിസ്കരിക്കാൻ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരനല്ലെങ്കിൽ എക്സംഷൻ ആണെങ്കിൽ എന്തായാലും എത്ര മണിക്ക് എഴുന്നേൽക്കും? സമയത്തിനെ പറ്റി ധാരണയുണ്ടോ? സമയത്തിനെ പറ്റി ധാരണയുണ്ടോ? 5 മണിക്ക് തന്നെ എഴുന്നേൽക്കും. എഴുന്നേറ്റതിന് ശേഷം കറക്റ്റ് പോയി ഒളു എടുക്കണ്ട, ഒളുവിൻ്റെ സ്റ്റെപ്സ് കറക്റ്റാണോ?
ഓക്കെ. ഒളു എടുത്തതിന് ശേഷം വന്നതിന് ശേഷം കിബ്ല, അതായത് ഡയറക്ഷൻ ടു മക്ക, കിബ്ല കറക്റ്റാണോ, വിഷ്വോ സ്പേഷ്യൽ ഓറിയൻറ്റേഷൻ. മറ്റത് ലേൺഡ് ടാസ്ക്കാണ്, ഇങ്ങനെ ഇതാക്കുന്നത്. അപ്പം നിസ്കാരം കറക്റ്റിനാണോ? ദാറ്റ് ഇസ് കോൾഡ് ഇംപ്ലിസിറ്റ് മെമ്മറി. ഇംപ്ലിസിറ്റ് മെമ്മറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാർ ഡ്രൈവിംഗ് ഇസ് എൻ ഇംപ്ലിസിറ്റ് മെമ്മറി. കാർ ഓടിക്കുമ്പോൾ നമ്മളോട് ആരും പറഞ്ഞു തരേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്താണെന്നുള്ളത്. അതേമാതിരി ഓട്ടോമാറ്റിക്കാണ്, ഇറ്റ്സ് എ കണ്ടീഷൻ തിങ്, ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് വരും. അതേമാതിരി നിസ്കാരത്തിൻ്റെ കിബിലയിൽ എത്ര റക്കാത്തുണ്ട്, അതെല്ലാം മൂപ്പരിങ്ങനെ നിസ്കരിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കണം. ഭക്തി കൊണ്ടാണോ അല്ലാതെ മൂപ്പർക്ക് ആ എണ്ണ അറിയില്ല എത്ര നിസ്കരിക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ ദേർ ഇസ് എ ട്രബിൾ ദേർ. അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം മൂപ്പര് കുളിക്കാൻ പോയി. മൂപ്പര് കുളിക്കാൻ പോകുന്നുണ്ടോ? അല്ല, കുളിയൊക്കെ നിർത്തി. എന്തിനു നിർത്തി? അത് കുളിച്ചാൽ വരണില്ല കുളിക്കാൻ. ശരി, കുളിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ബോഡി സ്കീം ഉണ്ടോ അറിയണുണ്ടോ? കുപ്പായം സ്വന്തം എടുത്തിടണമെന്നോ? ഇല്ല, ഇടക്കിടക്ക് തലകുത്തനെ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ പ്രോബ്ലം, അതൊക്കെ സിവിയർ പ്രോബ്ലംസാണ്. അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഉമ്മയാണ്, ഒരു ലേഡിയാണെന്ന് വിചാരിച്ചു. എന്ത് ചെയ്യും? ഇവർ ചായ ഉണ്ടാക്കി ചായ സ്വന്തം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കും. അപ്പോൾ ചോദ്യം, ചായയിൽ പഞ്ചസാരയാണ് ഇടുന്നത്? അല്ല, അതിൽ ഉപ്പാണ് ഇടുന്നത്. അപ്പോൾ കാര്യം പോക്കാണ്. ഇത്രയല്ലേ? അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഇവർ ഭക്ഷണം കഴിച്ചതിന് ശേഷം ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് പറയുമോ? ഇല്ല, ഇടക്കിടക്ക് പറയും കഴിച്ചിട്ടില്ല. സെക്കൻഡ് കപ്പ്, അത് നോ സെക്കൻഡ് കപ്പ്. അപ്പോൾ ദർ ഇസ് എ ട്രബിൾ ദർ. അപ്പോൾ കുക്കിംഗ് ആയിരുന്നു അവരുടെ ലേൺഡ് സിങ്. അത് അവർക്ക് അറിയുന്നില്ല. അടുത്ത ചോദ്യം, ബാത്റൂമിൽ പോണ വഴി തെറ്റിപ്പോവോ? അതിടക്ക് അറിയാതെ ബാത്റൂമിൽ പോണ വഴി തെറ്റിപ്പോവും. അറിയാതെ മൂത്രമൊഴിക്കുന്നുണ്ടോ? അറിയാതെ മൂത്രമൊഴിക്കുന്നുണ്ട്. ഇടക്കിടക്കുണ്ട്. പേഷ്യൻ്റ് ഇസ് ഡിമെൻറ്റഡ്. പിന്നെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇസ് ദാറ്റ് വെദർ ഇറ്റ് ഇസ് അൽസൈമേഴ്സ് ഡിമെൻഷ്യ ഓർ സംതിങ് എൽസ്. ഓക്കെ, സോ ഫൈനൽ ദിസ് തിങ്, സിമ്പിൾ ഫോർമുല ഫോർ ഇൻ്റലക്ച്വൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഫ്രം ചൈൽഡ്ഹുഡ്. പ്ലേ 100 minutes എ ഡേ. ഫുൾ ടൈം കളിക്കേണ്ട, ഗ്രൗണ്ടിൽ പോവുക, ആൾക്കാരായിട്ടൊക്കെ ബന്ധപ്പെടുക. ഞങ്ങളൊക്കെ കോഴിക്കോട് കടപ്പുറത്ത് പോയിട്ട് ഫുട്ബോൾ കളിക്കും. ഭയങ്കര അടി, മുക്കുവന്മാരായിട്ട് തല്ല്, ചീത്ത പറച്ചിൽ. ഇപ്പോഴും എനിക്ക് സ്വഭാവമുണ്ട്, ഞാൻ ചീത്ത പറയും. മറ്റേ പോർസൈൻ എന്നൊക്കെ ഉപയോഗിക്കും ഞാൻ. കാനൈൻ, പോർസൈൻ എന്നൊക്കെ. അപ്പോൾ ശരി, ആ തല്ലുകൂടത്തിന് ഭാഗമായിട്ട് ദെൻ യു റീഡ് 100 books. എന്തോ ബുക്സ്, സയൻറ്റിഫിക്കോ എന്തോ ആയിക്കോട്ടെ, യു റീഡ് 100 books. Then you see 100 good movies, visual, spatial, കാര്യം, ലോകം, ഹിസ്റ്ററി എല്ലാം ഉണ്ടാവും. ലിസൺ ടു 100 songs. നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞല്ലോ മ്യൂസിക്കിനെ പറ്റിയിട്ട്. ദെൻ അറ്റൻഡ് 100 quizzes. ഒരുപാട് നോളജ് കിട്ടും ഈ ക്വിസിന് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ. യു ക്യാൻ ഡു ഇറ്റ് ഇൻ ദ നെറ്റ് ഓൾസോ. ആൻഡ് യു ക്യാൻ ടേക്ക് അപ്പ് എ ഫേവറേറ്റ് സബ്ജക്റ്റ് ഓഫ് യോഴ്സ്. എല്ലാ ക്വിസിനും പോകണമെന്നില്ല. യു ക്യാൻ ടേക്ക് അപ്പ് ദ സബ്ജക്റ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ്, ഹിസ്റ്ററി, റിലീജിയൻ, വാട്ട് എവർ യു വാണ്ട് ടു ഡു. ദ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്, ഹാവ് 100 acquaintances, 100 friends from various communities. അത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കേരളത്തിൽ. ആൻഡ് ഫൈനലി ഫേസ് 100 ലൈഫ് സിറ്റുവേഷൻ. അതിന് ഓടാൻ നിൽക്കരുത്. കോളേജിലൊരു സമരം, അവിടെ പോകണം, ഞങ്ങളൊക്കെ അങ്ങനെ പോവും. ഒന്നല്ലേ ഈ സമരത്തിന് എതിര്, അല്ലേ ഈ സമരത്തിന് അനുകൂലം, എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാവുമല്ലോ അവിടെ. പിടികിട്ടിയോ? ഒരു ബസ്സുകാരൻ ഒരു കുട്ടീനെ ഇടിച്ചു വീഴ്ത്തി എൻ്റെ വീട്ടിന് മുമ്പിൽ. ഞാനവിടെ നോക്കിയിട്ടുണ്ട്. അവൻ ഓടാനായിട്ട് പോയപ്പോൾ ഞാൻ ഓടിച്ചു നിന്നിട്ട് അവനെ കഴുത്തിന് പിടിച്ചിട്ട് ഒരറ്റ വലിച്ചിട്ടുണ്ട്. ബസ് നിലത്തോട്ട് ഇട്ടേച്ച്. മേ ബി റിയാക്ഷൻ ഇസ് നോട്ട് ദാറ്റ് ഗുഡ്, ബട്ട് നേരെ കൈയോടെ പിടിച്ച് റോട്ടുമല്ലിട്ട്. എനിക്കെന്ത് കാര്യം ഇരിക്കുന്നു, ബസ് കയറാതിരിക്കുക. അല്ലെങ്കിൽ വേറെ കുറച്ചും സംതിങ് ബെറ്റർ. നിങ്ങൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു കാർ ആക്സിഡൻറ്റ് നടക്കുന്നു, നിങ്ങളതൊന്നും മൈൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല. എന്താ ആക്സിഡൻറ്റ്? അവരെ നിങ്ങൾ നിർത്തി ചോദിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇതാണ് ലൈഫ് ഇൻസിഡൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞത്. ഒരു ഇലക്ഷൻ നടക്കുന്നു, ഞാൻ വോട്ട് ചെയ്യില്ല. നിങ്ങളെന്തിനാ വോട്ട് ചെയ്യാതിരിക്കുന്നത്? റോഷി ഓഗസ്റ്റും വേണോ ജോസ് കെ മാണിയോ വേണോ? ഞാൻ റോഷി ഓഗസ്റ്റിൻ്റെ കൂടെയാണ്. എന്തുകൊണ്ടാണ്? LDF ഇത്രയും കാലം മുതലാക്കിയില്ലേ? അത് തെറ്റല്ലേ? ധാർമ്മികമായി തെറ്റാണ് എൻ്റെ. അപ്പോൾ ഇന്ന് ജോസ് കെ മാണി എൻ്റെ കൂടെ ചേർന്നു. അപ്പോൾ ദീസ് ആർ ദ ലൈഫ് സിറ്റുവേഷൻസ് വെർ യു നീഡ് നോട്ട് പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ഇൻ ഇറ്റ് ഡയറക്ട്ലി, ബട്ട് യു ഷുഡ് ഷോ സം ഇൻട്രസ്റ്റ്. ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണമായിട്ട് ലേബർ ലോസ് വരുന്നത് മോഡിയുടെ, നമ്മൾ പഠിക്കുന്നേ എന്താണ് ഈ ലേബർ ലോ? യു ഷുഡ് റീഡ്. അത് നമ്മളെ ബാധിക്കുന്നില്ല എന്നല്ല, അങ്ങനെയല്ല. യു ഷുഡ് നോ അത് ബാധിക്കുന്നുണ്ട്. മറ്റുള്ളവരെ ബാധിക്കുമ്പോൾ അത് ബാധിക്കുമല്ലോ. അപ്പോൾ പബ്ലിക്കിലുള്ള റീഡിങ് ലൈഫ് സിറ്റുവേഷനാണ്. അതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ലൈഫ് സിറ്റുവേഷനാണ്. വി നോട്ട് സ്പീക്കിംഗ് അബൌട്ട് വാസ്കോ ഡി ഗാമ. അപ്പോൾ അത് പഠിക്കും. അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അത്യാവശ്യമൊക്കെ നല്ല ഇൻ്റലിജൻസ് ഉണ്ടാവും. ഇത്രയാണ് എനിക്ക് ഇതിനെപ്പറ്റി പറയാനുള്ളത്. എൻ്റെ എക്സാമ്പിൾസൊക്കെ തന്നതൊക്കെ കുറച്ചൊക്കെ സാധാരണ എക്സാമ്പിൾ തന്നതിന് കാരണം, അല്ലെങ്കിൽ ആൾക്കാർക്ക് ഇത് മനസ്സിലാവില്ലേ പറഞ്ഞു.
So thank you very much, and don't forget what? Teacher പറയും, don't forget what? That I am a neurologist. That I am a neurologist. ശരി, താങ്ക് യു.